مجھے نہیں لگتا یہ بچ پائے گا. ہم نے ہر قسم کے ٹیسٹ اور علاج کر کے دیکھ لیے. یہ مریض جس دن سے آیا ہے اس دن سے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. اس کے گھر والوں نے اس کے بارے میں کیا بتایا؟ کہہ رہے تھے کہ کچھ دن پہلے رات کو اس نے اپنے کمرے کی دیوار پر ایک بہت بڑی چھپکلی دیکھی. اس کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی تھی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ میڈیکل کا مسئلہ ہے. میں اس کے بھائی سے اس حوالے سے بات کرتا ہوں. بھائی، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہے. میرا مشورہ ہے کہ آپ کسی روحانی عامل سے ان کا معائنہ کروائیں. بیٹا امجد، تم آج کام پر نہیں گئے؟ نہیں ابو، مجھے کمپنی نے کل کام سے نکال دیا ہے. سمجھ نہیں آتی، کوئی خاص وجہ بھی نہیں. کام میں بھی ماہر ہوں. ہر کمپنی کچھ دنوں میں ہی نکال دیتی ہے. سمجھ نہیں آتی. ہمارے ساتھ کیا مسائل ہیں؟ چچا جان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی روحانی معالج سے ان کا علاج کروائیں. کل میں ایک عامل کے پاس جاؤں گا. دیکھو کیا بنتا ہے. بابا سے جو بات بھی کرنا اونچی آواز میں کرنا، انہیں ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا. بابا، میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے. ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس کے سارے ٹیسٹ بھی ٹھیک آئے ہیں. بس میں سمجھ گیا. تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی ٹیسٹ میں فیل ہو جائے. نہیں بابا، میرا بھائی بیمار ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. تمہاری پھپھو نے اس پر جادو کرایا ہے. لیکن بابا، ہماری تو کوئی پھپھو ہی نہیں. تمہارے بھائی کی بیوی کی تو کوئی پھپھو ہوگی ہی. ہاں. بس اسی نے جادو کروایا ہے. بابا، اب اس کا حل کیا ہے؟ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں ابھی؟ 1.5 لاکھ روپے. 150 روپے؟ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا تمہارا. اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہارے بھائی نے کل کس رنگ کا سوٹ پہنا تھا؟ سفید رنگ کا. بس تم کل سفید رنگ کا بکرا لیتے آنا. شکر ہے انہوں نے نیلے رنگ کا سوٹ نہیں پہنا. بابا، جادو کا توڑ آپ کریں گے یا بکرا کرے گا؟ میں بکرے کے ذریعے جادو کا علاج کروں گا. بابا، اگر بکرا آ رہا ہے تو میں کڑاہی دھو لوں؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے گاہکوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو. ٹھیک ہے بابا، میں دال گرم کرتا ہوں. یہ پاگل خانے کا بھاگا ہوا مریض یہاں کیسے آ گیا؟ ارے بابا، آپ سے تعویذ لینے آیا تھا پچھلے ہفتے. آپ نے کہا تھا محبوب تمہارے قدموں میں آ جائے گا. تمہاری فیملی میں دولہے کو ایسے تیار کرتے ہیں؟ ارے بابا، میری شادی نہیں ہو رہی. کل اس لڑکی کے بھائی آئے اور انہوں نے مار مار کر میری ٹانگیں توڑ دی. دیکھو، کچھ تو آیا ہی ہے نا تمہارے قدموں میں. لیکن اب تو میرے قدم ہی نہیں رہے. اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں اس کے بھائیوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کل کون سے رنگ کا سوٹ پہنا تھا؟ کالے رنگ کا. تم کل 3 کالے بکرے لے آنا، تمہارا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے بابا. یس. بابا، اب مجھے لگنے لگا ہے کہ آپ چور ہے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چور کہنے کی؟ وہ کام میں کب کا چھوڑ چکا ہوں. بس بابا، اب میں جانا چاہتا ہوں. کیا کھانا چاہتے ہو؟ آلو، مٹر، گوبھی، دال چنا، دال ماش، ہر چیز دستیاب ہے یہاں. اللہ حافظ بابا. اللہ والے کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ بس بھائی، کیا بتاؤں، میرے ساتھ عجیب مسائل چل رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا یہ بچ پائے گا. مجھے کمپنی نے کل کام سے نکال دیا ہے. تمہاری پھپھو نے اس پر جادو کرایا ہے. آپ کیوں ان جعلی عاملوں کے چکر میں پڑ گئے؟ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک خانقاہ ہے. وہاں ایک بزرگ ہے، پیر ابکری. آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے اس بارے میں. بس حضرت، اس دن سے اس کی طبیعت خراب ہے. آپ فکر مت کریں، میں کل آپ کے بھائی کا معائنہ کرنے ہسپتال آؤں گا. لگتا ہے میرا سربراہ بھائی پھر سے کوئی شیطانی عمل کر رہا ہے. بس بہت ہوا، میں تمہیں اس گھر میں اور برداشت نہیں کر سکتا. تم اپنا یہ سامان سمیٹو اور یہاں سے چلے جاؤ. میں یہاں سے جا تو رہا ہوں، لیکن آج رات جو میں نے کرنا ہے وہ تمہاری عقل میں نہیں آئے گا. جلد ہی یہ دنیا میرے آگے گھٹنے ٹیکے گی.
आज रात मैं सदियों से सोई हुई अफरियत को जगा कर अपने काबू में कर लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बुलाने की? मैंने तुम्हें बुलाने की रस्म पूरी की है, तो असूलन अब तुम मेरे गुलाम हो। मुझे गुलाम बनाने के लिए और बहुत कुछ चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि अब यहाँ तुम्हारा खेल खत्म और इस जगह पर अब मेरा राज होगा। भाई ये घर हमें बहुत सस्ते में मिल गया। लगता है ये कई सालों से बंद पड़ा है। मालिक मकान ने बताया था इस घर पर अजीब असरात है। मैं जिन्नात और असरात पर यकीन नहीं रखता। तुम लोगों ने इस घर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम और तुम्हारी नस्लें अब कभी इस नहुसत से नहीं निकल पाएंगी। कल शाम मुझे काम से आते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कोई चल रहा है। मैं कल सारी रात नहीं सो सका। मैं कल राशन लेकर आ रहा था तो मेरे सर पर कोई चीज गई। उस वक्त से सर में बहुत दर्द है। भाई इस घर में अजीब सी चीजें महसूस होती हैं। किस तरह से भाई? मैं समझा नहीं। मेरे कमरे में एक अजीब मामला हुआ। उसके अलावा मैंने एक अजीब आवाज सुनी। ये तिजोरियों के ताले मुझे नहीं रोक सकते। पता नहीं इस बात का क्या मतलब है। ओ भाई वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जो ऊपर हमारी तिजोरी रखी है मैंने सारे पैसे इसमें रखे थे। कल देखा तो सारे पैसे गायब थे। ओह अब समझ आया इस बात का क्या मतलब है। न जाने जिंदगी को क्या हुआ। अच्छी खासी जिंदगी अजीरन बन गई। हमने तो जैसी तैसे गुजार ली। बस दुआ है हमारे बच्चे ऐसी जिंदगी ना गुजारें। उस घर को छोड़े कई साल हो गए लेकिन वो चीजें पीछा नहीं छोड़ती। आपके बड़े एक घर में रहा करते थे। वो घर जिस जगह बनाया गया था वहां काली ताकतों का बसेरा था। आपके बड़े उनके असरात में मुब्तला हो गए जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहे हैं। आपकी हालात की वजह भी यही है। तो इसका हल क्या है जनाब? हम इससे किस तरह निकल सकते हैं? आप तमाम घर वाले सुबह शाम अपने पांव पानी में डबोकर 1100 मर्तबा या का हारो पढ़े इस तसव्वुर के साथ कि इन शैतानी चीजों पर इस नाम की बरकत से आग बरस रही और वो चल रहे। जो शख्स भी सख्त से सख्त जादू, नजर बद या शैतानी चीजों से छुटकारा पाना चाहता हो वो ये अमल 40, 90 या 120 दिन बाकायदगी से करे। साल साल से खोई हुई खुशियां लौटाएंगी और उसे सेहत भी इस अमल से मिल जाएगी। ठीक है हजरत, मैं आज से ही ये अमल शुरू करता हूँ। तुम ये अमल करना छोड़ दो वरना तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। जब से ये अमल शुरू किया है मुझे अजीब ख्वाब आ रहे हैं। कल मैंने सिहन में देखा था कि कुछ पैसे पड़े हुए थे। याद आया इसके बारे में भी मैंने ख्वाब देखा था। प्लीज अब तो वो अमल करना छोड़ दो। अब तो मैंने तुम्हें पैसे भी दे दिए हैं। मैं कल हजरत के पास जाकर इस चीज का तस्करा करूंगा। खबरदार, इनके धोखे में आकर ये अमल कभी न छोड़ना। मेरे भाई की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है। डॉक्टर हैरान हैं इतने कम वक्त में इतनी तब्दीली कैसे आ गई। आप तसल्ली से ये अमल जारी रखें। आपके बेटे के रोजगार के मसाइल भी इसी से हल होंगे। अगर आपके बड़े नए घर में मुंतकिल होने से पहले 4 काम कर लेते तो वो खुद भी खुशहाल रहते और वो खुशियाँ आप और आपकी नस्लों में भी चलती रहती। हजरत हमें भी वो अमाल बता दें ताकि आइंदा के लिए एहतियात रहे।
आप नए घर में जाकर 81 मर्तबा सूरह यासीन पढ़े। घर के चारों कोनों में और दरमियान में 11-11 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़े और घर के हर कोने में 3-3 मर्तबा आजान पढ़े। और सबसे आखिरी चीज, नए घर में मुंतकिल होके उस घर में 1, 3, 7 या 11 दिन उम्दा खाना पकाकर वो खाना गरीबों में तकसीम कर दे। भाई, आज आपको यह सेहतमंद और खुशहाल देखकर जिंदगी का मजा दुबाला हो गया। अल्लाह भला करे पीर अबकरी साहब का। उन्होंने जो अमल हमें बताया, उस अमल की बरकत से सालों बाद जिंदगी में खुशियां लौट आई। अल्हम्दुलिल्लाह। अमजद का भी अब अपना कारोबार है। शायद वो कभी जॉब में इतनी तरक्की ना करता जितनी उसे अब मिल गई।